بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جی میں لاگو دی ایزیو جو جھیل آف ایزیو ہے اس پہ ہم موجود ہیں، اور اس سال 2016 میں 18 جون سے لے کے 2 جولائی تک یہ ایک یونیک قسم کا پل بنایا گیا ہے اس کے اوپر، جس اس پل پہ چلتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ اس کو دی فلوٹنگ پیئرز کا نام دیا گیا ہے، اور بلغاریہ سے تعلق رکھنے والے کرسٹو جو کہ ایک مشہور آرٹسٹ ہیں، یہ ان کا ایک یونیک سا نمونہ ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے اس طرح کا پل نہیں بنایا گیا پیدل چلنے والوں کے لیے، اور اس پہ چل کے ہی اس کا ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور یہ لاگو دی ایزیو جو ہے اس کی خصوصی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں جو جزیرہ ہے جس کو مونتے ایزولا کا نام دیتے ہیں، جو کہ یہ ہمارے پیچھے ہے، اور اس طرف سلزانو ہے۔ سلزانو سے ہم نے پل کے اوپر آئے ہیں، جو کہ پیچھے گھنٹوں کے حساب سے ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 5 کلومیٹر ہم پیدل چل کے آئے ہیں، کیونکہ پارکنگ کی وجہ سے پارکنگ نہیں، پوری دنیا سے ٹورسٹ اس وقت ادھر آ رہے ہیں 15 دن کے لیے۔ اور اس پل کو بنانے کے لیے 15 ملین یورو کا خرچہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر واک کرنا بالکل فری ہے، اس کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں رکھی گئی۔ اور اس دوران یہاں پہ ہر روز 50,000 ٹورسٹ ایکسپیکٹڈ ہیں۔ آج دوسرا دن ہے، اور کل بھی انہوں نے بتایا ہے کہ 50,000 لوگ ادھر اس کے اوپر سے گزر کے گئے ہیں، دیکھ کے گئے ہیں۔ اور یہ پل کی لمبائی جو ہے 4.3 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ اس کو دی فلوٹنگ پیئرز کا نام دیا گیا ہے۔ گالیں جانتے جس کو اٹالین میں کہتے ہیں، جیسے کہ موویبل ہیں، اور اس کو بنانے کے بعد اس کے اوپر ایک اورنج کلر کا کپڑے سے اس کو کور کر دیا گیا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی یونیک ایکسپیرینس ہے، جو کہ ہمیں موقع ملا ہے، ہم ادھر ہیں اس سے اور دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے، انشاءاللہ دوبارہ بھی آتے رہیں گے، اور اس کو مزید آبزرو کریں گے، اور پھر اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کریں گے۔ اس آرٹسٹ نے کرسٹو نے یہ پل بنایا ہے، ان کا ساتھ یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر ننگے پاؤں چلیں تو آپ کو یونیک سینسیشن، یونیک فیلنگز ہوگی، جو کہ بالکل جسٹ لائک آپ پانی کے اوپر واک کر رہے ہوں۔ اور ابھی ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کافی لوگ جو ہیں جوتے اتار کے ننگے پاؤں اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور یہ پل جو ہے اس کو بنانے کے لیے جو آرٹسٹ ہے کرسٹو، اس کا 40 سال پہلے کا پروجیکٹ تھا، اور 40 سال پہلے جو اس نے خواب دیکھا، اس نے سوچا کہ پانی کے اوپر چلنے کے لیے کس طرح کا پل بنایا جائے، اس کو ابھی اٹلی میں اس نے تعبیر دی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا میوزیم بنا ہوا ہے، جو کہ کرسٹو کا اس کے جتنے اس سے پہلے آرٹ کے ورکس ہیں ان کو دکھانے کے لیے، اور یہ جو موجودہ ورک ہے، یہ جو پونتے گالے جانتے جو دی فلوٹنگ پیئرز بنایا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیسے بنا۔ یہ جو پلاسٹک کے نظر آ رہے ہیں ہم کو، یہ اس طرح کے لگائے گئے ہیں، یہ پلاسٹک کے بلاکس بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر پولی ایسٹر کو لگایا گیا ہے، اور پولی ایسٹر کے پیچھے جو ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بنایا گیا یہ پل کو بنانے کے لیے کیا تو اس کے اوپر یہ بلاکس لگا کے، اس کے اوپر پولی ایسٹر لگا کے اس کو کور کیا گیا ہے گولڈن رنگ کے کپڑے سے، جو کہ ایک انتہائی خوبصورت اور یونیک قسم کا پل بن گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم دوسری دفعہ آئے ہیں اس پل پہ، جو کہ لاگو دی ایزیو پہ بنایا گیا ہے، پونتے گالے جانتے دی فلوٹنگ پیئرز کرسٹو کا۔ اور اس دفعہ ہم بہت ارلی مارننگ آئے ہیں، صبح ابھی تک سورج نہیں نکلا، فجر کے بعد ہم نکل آئے تھے، اور بھائی اندھیرا تھا، ہمیں اس وقت بھی پارکنگ تلاش کرنے میں کافی دشواری ہوئی، اور لوگ ایسے ہی جوک در جوک آ رہے تھے مسلسل اس طرف۔ ہم 4-5 کلومیٹر پیدل چل کے صرف اس جگہ تک پہنچے ہیں جہاں سے اس دی فلوٹنگ پیئرز کے اوپر آ سکتے ہیں، اور یہ اس کے ہلتے ہوئے پل کا ہم جو ہے اس کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ یہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے۔ آج اس کا آخری دن ہے، اور 2 جولائی اس کا آخری دن ہے، اس کے بعد یہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم دوستوں نے 3 جولائی 2016 اتوار کے دن یہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ دوست بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو وزٹ کر رہے ہیں، ابھی آگے جا کے پھر سب کا تعارف کراتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں۔ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جزیرہ، یہ دی ایزولا دی سان پولو ہے۔ یہ لیک آف ایزیو جو لاگو دی ایزیو ہے، اس میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور جو کہ کسی کا پرائیویٹ ہے، اور اس پل کی مدد سے ہم اس تک بھی جا سکتے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، ادھر ہم سامنے نظر آ رہا ہے یہ
पुल इस तरफ मुड़ रहा है और इसके राउंड पूरी चारों तरफ ये इसका फ्लोटिंग पियर्स बना हुआ है। ये जो पुल है इसके बारे में आपको बताते चलें, इसको बनाने के लिए 2,20,000 क्यूब्स जो हैं, जो कि डब्बे कह लें, पीसेस जो हैं इस्तेमाल हुए हैं। उसके अलावा इसके ऊपर इन डब्बों को आपस में जोड़ने के लिए भी 2,20,000 पिन्स जो हैं, जो कील नुमा पिन्स हैं, वो उनको जोड़े हुए हैं। और 200 कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं जो कि इस झील की तह में फेंक कर रस्सों की मदद से उनको आपस में जोड़ दिया गया है, ताकि इसकी वजह से ये पुल कायम है। और ये दुनिया में एक यूनिक पुल है। और क्रिस्टो जिसने बनाया है उसने दावा किया है कि इससे पहले इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया दुनिया में, यानी कि आप पानी के ऊपर चलने का मज़ा ले सकते हैं। तो मेरे साथ हैं, आज सुबह हम आए हैं अर्ली मॉर्निंग। मेरे साथ जनाब हाफ़िज़ अरसलान साहब हैं और इनके साथ हैं मुफ्ती हाफ़िज़ तलहा सवर अब्बास साहब। ये भी इनसे बात करते हैं कि इनको कैसा फ़ील हुआ है। जी, आपको कैसा लग रहा है इधर आके? अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग सी एक सोच से इन्होंने बनाई है ये चीज़, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो एक आर्टिफिशियल अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ उन्होंने बनाई है कि जो दिलों को भी बहुत अच्छी लगती है, एक नेचुरल चीज़ लगती है। हाँ, तो ये आर्जी तौर पे बनाया गया है, सिर्फ 15 दिन का लिए बनाया गया था। 2 साल इसके ऊपर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया है, 2014 से लेकर 2016 तक। और इसको बनाने का प्रोजेक्ट जो था वो 40 साल पहले था। आपको जनाब कैसा लग रहा है, आपने कैसा फ़ील किया है विज़िट करके? बहुत ही अच्छा फ़ील किया है। बिल्कुल जो इनका यानी मकसद था कि जो चल रहे इसके ऊपर, तो वो ऐसा महसूस करे जैसे पानी के ऊपर चल रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है जब आदमी चलता है। और ख़ास तौर पे अगर आदमी जूते उतार कर चले तो उसमें जो है वो ज़्यादा आदमी उसको फील करता है कि पानी के ऊपर चल रहा है। जी, हमारे तो साथ बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ रहा है। अशरफ साहब भी हैं मोहतरम, तो आप बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ये कैसा फील कर रहे हैं फ्लोटिंग पियर्स के ऊपर बात करने के बाद, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा व्यू है और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा आइडिया है जिसने भी पेश किया है। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और पहली दफ़ा ये हमें भी महसूस हो रहा है कि हम वाकई पानी में चल रहे हैं। और ऐसी जगह पे हम ये जा रहे हैं जो शायद ये पहली और आखिरी दफ़ा होगा कि हम पैदल जा रहे हैं इज़ोला के ऊपर। बिल्कुल, ये सामने जो इज़ोला है, इज़ोला सन पौलो, ये एक प्राइवेट और छोटा सा है। इसके ऊपर आप वैसे नहीं जा सकते क्योंकि नॉर्मल जो शिप वगैरह चलते हैं इस झील में, वो भी आपको मोंते इज़ोला पे लेके जाते हैं, जो कि बड़ा जजीरा है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा किसी झील में। तो अभी हम इसके ऊपर चलते हैं मोंते इज़ोला दी सन पौलो पे। इस वक्त जी हम ये जो छोटा सा जजीरा है लागो दी इज़ियो में, इज़ोला दे सन पौलो, उसके ऊपर मौजूद हैं। बिल्कुल उसके राउंड जो चारों तरफ जो पुल बनाया गया है, ये इस तरफ से लोग आ रहे हैं और इस तरफ गोल चक्कर लगा रहे हैं। इसके ऊपर हम मौजूद हैं और बहुत अच्छा व्यू है इधर। और ये इंतहाई दूर पॉइंट है झील के अंदर। इस जगह पे ज़्यादा जो है हिल रहा है पुल, ज़्यादा इसकी मूवमेंट है और इसलिए इसी वजह से बच्चों को और छोटे बच्चों को इधर आने से मना कर रहे थे इस साइड पे। तो अभी हम देख सकते हैं बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और सुबह सुबह के वक्त बहुत अच्छा लगा है। अभी जस्ट सूरज निकल रहा है, सूरज की पहली किरणें जो हैं पहाड़ को रोशन कर रही हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। जिस वक्त हम फ्लोटिंग पियर्स के एक और इंतहाई खूबसूरत मुकाम पे हैं। ये वो जगह है जिसके संगम है, जिसमें मिलते हैं 2-3, एक तरफ है ये इज़ोला मोंते इज़ोला की तरफ जा रहा है, ये दूसरी तरफ जा रहा है। ये पीछे जो हम अभी देख के आए हैं इज़ोला देल सन पौलो, ये उस तरफ से आ रहा है। ये बहुत खूबसूरत जगह है पुल की। और ये 15 दिनों में जो एक्सपेक्टेड टूरिस्ट थे 1 मिलियन थे, लेकिन इंतहाई दिलचस्पी की बात यह है ये टारगेट जो है 4 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया। मतलब आज से 4 दिन पहले 1 मिलियन लोग इसके पुल के ऊपर से गुजर चुके थे। और सिर्फ कल के एक दिन सैटरडे के दिन में 1 लाख से ज़ायद बंदे इसके ऊपर आए हैं। और ये इंतहाई इतना छोटा सा इलाका है, इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है, पार्किंग बहुत दूर लगानी पड़ती है। और ये सारा यानी 15 दिन इंतहाई कई मिलियन 50 मिलियन यूरोज़ का कारोबार एक्सपेक्टेड था, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा जो है वो किया गया है। इस इलाके में रेस्टोरेंट लोगों ने यूज़ किया है, बहुत अच्छा लगा है। और ये तरीही यानी कि आर्ट का एक नमूना था, तो जिसको तरीह में याद रखा जाएगा। आने वाले किताबों में इस पुल का जिक्र हुआ करेगा, तो हम कह सकेंगे कि हमने इसके ऊपर चहलकदमी की हुई है। इंशाल्लाह हम मज़ीद विज़िट करते रहेंगे और किसी अगले शहर में किसी अगली जगह पे फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो फीडबैक लाजमी ईमेल में दीजिएगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।